परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार आज धोरण 9 गणित विषयનો अभ्यास करावीश। आज આપણે પ્રકરણ નંબર 8 ચતુષ્કોણ એમાં કેટલુંક જોઈશું। ચતુષ્કોણના ખૂણાઓનો સરવાળો નો ગુણધર્મ, ચતુષ્કોણનો પ્રકાર અને પ્રમેય 8.1। પ્રકરણ 8 ચતુષ્કોણ। चतुष्कोण चतुष्कोण कोने कहेवाय? तो कि चार समतलीय एक ज समतल में आवेला होय, एक ज समतल में आवेला होय एवा चार समतलीय बिंदु पैकी कोईपण त्रण बिंदुओ समरेख न होय। जो आ त्रण समरेख नथी, ए ज रीते आ त्रण समरेख नथी, ए ज रीते आ त्रण समरेख नथी, बराबर छे। कोई पैकी कोईपण समरेख त्रण बिंदुओ समरेख न होय तेवा चार बिंदुओने क्रमशः जोड़वाथी મળતી જે બંધ આકૃતિ હોય એને આપણે ચતુષ્કોણ કહેવાય। તો જો આ એક ચતુષ્કોણ છે અને આવું પણ આ બીજું ચતુષ્કોણ છે। હવે આ તો ચતુષ્કોણ તમે માની લો, પણ આ ચતુષ્કોણ કેવું? તો કે આવી રીતે ચતુષ્કોણના બે પ્રકાર છે। જેનું મુખ બહાર હોય, જો આ મુખ અંદર કહેવાય અને આ મુખ બહાર કહેવાય। જેનું મુખ બહાર હોય એને બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ કહેવાય અને જેનું મુખ આ રીતે અંદર હોય એને અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ કહેવાય। એટલે જુઓ, चार बिंदुओं ने क्रम में जोड़वाथी आकृति में बतावेल छे तेवा बे प्रकारना चतुष्कोण मळी आवे छे। चतुष्कोण ABCD ने बहिर्मुख चतुष्कोण कहेवाय छे, एने इंग्लिश में कहीशुं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, बराबर। चतुष्कोण इंग्लिश में कहेवाय क्वाड्रिलेटर। एटले जे आ जे चतुष्कोण छे एने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कहेवाशे अने आ जे चतुष्कोण PQRS है, એટલે જો ચતુષ્કોણ PQRS ને અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ જેનું મુખ અંદર છે અંતર્મુખ ચતુષ્કોણ જેને કોન્કેવ ક્વાડ્રિલેટર કહેવામાં આવે છે। આપણે ફક્ત હવે જો આપણે જે અભ્યાસ કરવાનો છે એ ખાલી આ બહિર્મુખ ચતુષ્કોણની જ વાત કરવાની છે, અંતર્મુખની વાત કરવાની નથી। એટલે જો આપણે ફક્ત બહિર્મુખ ચતુષ્કોણનો જ અભ્યાસ કરવાનો છે। ચતુષ્કોણને ચાર બાજુ, ચાર ખૂણા અને ચાર શિરોબિંદુઓ હોય છે। એ સિવાય चलो एनी बात कर लीए। तो चतुष्कोण ABCD में AB, BC, CD अने DA आ बाजुओ छे। खूणो A, खूणो B, खूणो C अने खूणो D खूणाओ छे अने A, B, C अने D एना शिरोबिंदुओ छे। आ सिवाय जो एनी बात करिए तो A नी सामेनो शिरोबिंदु कयो कहेवाय, का तो A नी सामेनो खूणो कयो कहेवाय तो C, B नी सामेनो खूणो कयो कहेवाय D, का तो D नी सामेनो खूणो B, C नी सामेनो A। तो जो चतुष्कोणना एवी रीते सामेना शिरोबिंदुओ, हवे ए नी सामेनो शिरोबिंदु C, B नी सामेनो शिरोबिंदु D एमने जे जॉइंट करो तो आपणे शुं मळशे? विकर्णो। तो जो चतुष्कोणना सामसामेना बे शिरोबिंदुने जोड़वाथी चतुष्कोणना विकर्ण मळे छे। चतुष्कोण ABCD में AC अने BD, चतुष्कोण ABCD में AC अने BD विकर्ण छे, એટલે બે વિકર્ણ એટલે ચાર બાજુઓ, ચાર ખૂણા અને બે વિકર્ણો ને ચતુષ્કોણના અંગો કહેવામાં આવે છે। એટલે ચતુષ્કોણના ત્રણ અંગોમાં ચાર બાજુઓ, ચાર ખૂણા અને બે વિકર્ણનો સમાવેશ થાય છે। હવે જોઈએ ચતુષ્કોણના ખૂણાઓનો સરવાળાનો ગુણધર્મ। આ સમજતા પહેલાં તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 180 અંશ। બસ એનો જ અહીંયા પણ ઉપયોગ કરવાનો છે। પણ આપણે જેમ त्रिकोणना त्रणेय खूणाना मापनो सरवाळो 180 थाय छे, ए ज रीते चतुष्कोणना चारे खूणाना मापनो सरवाळो केटलो थशे? 360। ए केवी रीते हूँ तमने समजावुं। चतुष्कोणना खूणानो सरवाळो केटलो थशे? 360 अंश। एटले के चतुष्कोण XYZW होय तो एमां खूणो X वत्ता खूणो Y वत्ता खूणो Z वत्ता खूणो W बराबर 360 थाय। केवी रीते? तो जो समझीए। मानी लो आ कोई चतुष्कोण X, Y, Z, W है। हवे एनो कोई एक विकर्ण लई लईए, मानी लो XZ, बराबर है। आपणे ज्यारे XZ विकर्ण लीधो तो केटला त्रिकोण बनी गया? बे। तो आ त्रिकोणनो सरवाळो केटलो थयो? 180 अंश। ए ज रीते आ पण त्रिकोण बन्यो, एनो सरवाळो केटलो थयो? 180 अंश। एटले चतुष्कोण बन्युं तो आ बे त्रिकोणथी ज बन्युं। तो आ बने त्रिकोणनो सरवाळो केटलो थशे? आ बनेनो सरवाळो केटलो थशे? तो जो 0 वत्ता 0 0, 8 8 8 वत्ता 8 तो के 16 नो छगड़ो वधी पड़ी 1 1 1 ने 1 3
360 અંશ. બરાબર છે. એટલે ચતુષ્કોણ છે બે ત્રિકોણથી બને છે. એક ત્રિકોણનો સરવાળો, એક ત્રિકોણના ખૂણાનો સરવાળો 180, તો બે ત્રિકોણના ખૂણાનો સરવાળો 360, એટલે ચતુષ્કોણના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થઈ ગયો? 360 અંશ. બરાબર છે. ઓકે, હવે જોઈએ ચતુષ્કોણના પ્રકાર. ચતુષ્કોણના ટોટલ 6 પ્રકાર છે. બરાબર છે. કેવી રીતે? તો સમજીએ. સમલંબ ચતુષ્કોણ, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટ્રેપેઝિયમ. સમલંબ ચતુષ્કોણ. જો પહેલાં વ્યાખ્યા વાંચીએ પછી પ્રમાણે આકૃતિ બનાવીએ કે જે ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુની એક જ જોડ સમાંતર હોય તેને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવાય. તો જો માની લો આ બે આ સમાંતર બાજુઓ છે. હવે એમનાથી કેવા ચતુષ્કોણ બનશે? બસ આવો જ ચતુષ્કોણ બની શકે, બીજો કોઈ જાતનો ચતુષ્કોણ બની શકે નહીં. તો આ જે બે ચતુષ્કોણ છે એ બંને ચતુષ્કોણને આપણે શું નામ આપીશું? સમલંબ ચતુષ્કોણ, કે જેમની ફક્ત સામસામેની બાજુની ફક્ત અને ફક્ત એક જ જોડ કેવી હશે? સમાંતર. તો આવા જે ચતુષ્કોણનો આકાર હોય એને કેવા કહીશું? સમલંબ ચતુષ્કોણ. બીજું છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા શું કહે છે? કે જે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુની બંને જોડ સમાંતર હોય. હવે જો માની લો આ આપણે એક બાજુ દોરી, તેની સામેની બાજુ કેવી હશે? એ પણ સમાંતર. બીજી બાજુ કોઈ દોરીએ તેની સામેની બાજુ પણ કેવી હશે? એ પણ સમાંતર. તો આવી જે બાજુની જોડ મળે અને એનાથી જે ચતુષ્કોણ રચાયો હોય એને આપણે કહીશું સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. આ બધા જ કેવા બનશે? ચોરસ, લંબચોરસ, અને આ જે ચોરસ છે, ચોરસ, લંબચોરસ અને આ જે ચતુષ્કોણ છે એ બધા કેવા છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય પેરેલોગ્રામ. એટલે ફરી એકવાર કે જે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુની બંને જોડ, એક જોડ નહીં, અહીંયા એક જોડ હતી, અહીંયા બંને જોડ જો સમાંતર હોય તો તેને કેવું કહીશું? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. ત્રીજું છે લંબચોરસ. લંબચોરસની વાત કરીએ તો કે સામસામેની બાજુઓ જોડ સમાન હોય અને દરેક ખૂણા કેવા હોય? કાટખૂણા હોય. તો જોઈએ લંબચોરસ, જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કીધું અહીંયા. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે સામસામેની બાજુઓ સમાંતર. જે સમાંતર બાજુ એટલે કે જે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુ સમાંતર અને દરેકે દરેક ખૂણા કાટખૂણા હોય તો તેને લંબચોરસ કહેવાય. તો જો સામસામેની બાજુઓ સમાંતર, આ સામસામેની બાજુઓ સમાંતર. બરાબર છે. આ સામસામેની જે અને દરેક ખૂણા કાટખૂણા, તો એનાથી જે આકૃતિ મળી એને કહેવાય લંબચોરસ. હવે તમને એક પ્રશ્ન થાય કે સર ચોરસમાં પણ દરેક સામસામેની બાજુઓ તો સમાંતર જ હોય છે, અને તેના દરેક ખૂણા કાટખૂણા હોય છે, તો ચોરસ લંબચોરસ કહેવાય કે ના કહેવાય? હા, ચોરસ એ એવો લંબચોરસ છે કે જેની દરેક બાજુઓ સમાન છે, એટલે ચોરસ પણ એક લંબચોરસ જ છે. પણ લંબચોરસ એ ચોરસ નથી, એટલું ધ્યાન રાખજો. લંબચોરસની વાત થતી હોય ત્યારે લંબચોરસ છે, પણ ચોરસ પણ લંબચોરસ તો છે જ, પણ એવો લંબચોરસ છે કે જેની દરેક બાજુઓ સમાન છે. બરાબર છે. તો એ થઈ ગઈ લંબચોરસની વાત. હવે આપણે વાત કરીએ સમબાજુ ચતુષ્કોણ. સમબાજુ ચતુષ્કોણ કે જે સમાંતર, અહીંયા ખાલી એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, અહીંયા આ જ વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને ચાલવાનું છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી જ બાજુઓ સમાન હોય. હવે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ કીધું એટલે એની સામસામેની બાજુઓ કેવી હશે? તો કે બધી સમાંતર હશે. કે જે સમાંતર બાજુની ચતુષ્કોણની બધી જ બાજુઓ જો સમાન હોય તો તેમને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય. એટલે અહીંથી એક પ્રશ્ન થાય, તો પછી ચોરસને કહેવાય? હા, ચોરસને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય, પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણને ચોરસ ના કહેવાય. એટલે એનાથી વિપરીત સાચું નથી. કેવી રીતે? તો સમજીએ આકૃતિથી. માની લો આ એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે કે જેની બધી બાજુઓ કેવી છે? સમાન છે. એ જ રીતે ચોરસની વાત કરીએ તો ચોરસ પણ બધી બાજુઓ સમાન જ ધરાવે છે અને તેની સામસામેની બાજુઓ પણ કેવી છે? સમાંતર. એટલે એક ચોરસ પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે
અને જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓ સમાન હોય એ પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, બરાબર છે. હા, પણ આની વાત કરતા હોય કે ભાઈ આ જે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે ચોરસ છે, તો કે ના, એ વસ્તુ ખોટી છે. એટલે જો અહીંયા ચોરસની વ્યાખ્યા આવે. ચોરસ સમબાજુ ચતુષ્કોણને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય રોમ્બસ, ચોરસને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય સ્ક્વેર અને લંબચોરસને રેક્ટેંગલ. તો ચોરસ કે જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો એક ખૂણો તે પરથી બધા જ ખૂણા કાટખૂણા હોય અને બધી જ બાજુઓ સમાન હોય. કાટખૂણાએ સમાન હોય અને બાજુએ સમાન હોય. એટલે કાટખૂણા સમાન હોય એટલે કે બધી બાજુ ખૂણા સમાન હોય, એટલે કે દરેક ખૂણો કાટખૂણો હોય અને બધી બાજુઓ સમાન હોય. તો તેવી જે આકૃતિ હોય તેને આપણે કહેવાય ચોરસ, બરાબર છે. ચોરસ તો તમે બધાએ જોયો છે. તો પણ આકૃતિ દોરીને સમજીએ તો કે જો આ રીતે ચોરસની આકૃતિ હોય. આ રીતે થોડુંક નાનું મોટું થઈ જાય પણ આ રીતે ચોરસની આકૃતિ હોય. હવે અહીં કહે છે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ. પતંગાકાર કે તમે દરેક લોકોએ પતંગ જોઈ હશે. એમાં જો આપણે પતંગ દોરીએ, દોરવાનું કહે તો આ રીતે જ હોય. પતંગ તો આ રીતે જ હશે, બરાબર છે. આ રીતે હોય છે પતંગ આપણી, ખ્યાલ આવે છે. હવે એમાં જો તમે જોશો તો કે પાસેની આ જે બે બાજુઓ છે એ કેવી છે? સમાન દેખાય છે. એવી જ રીતે આ બે પાસેની કેવી છે? એ પણ સમાન દેખાય છે. તો જો એટલે અહીંયા ધ્યાનથી જોજો કે જે ચતુષ્કોણના પાસેની બાજુની બે જોડ સમાન હોય, પાસેની બાજુઓની બે જોડ સમાન હોય અને સામસામેની બાજુઓની જોડ અસમાન હોય. સામસામેની જોડ અસમાન, પાસેની. હવે એટલે ચતુષ્કોણ હોય, આપણે પતંગ આકાર ફરી દોરી દઈએ. ફરી એકવાર આ બાજુની પાસેની આ બાજુ કહેવાય. પછી એવું નહીં કે આ જ લેવાની, બરાબર છે. પાસેની બાજુને અને આની સામેની બાજુ આ કહેવાય, આની સામેની બાજુ આ કહેવાય. પાસેની બાજુની જોડ સમાન અને સામસામેની બાજુની જોડ અસમાન હોય તો તેવો જે ચતુષ્કોણ એને કહેવાય પતંગાકાર ચતુષ્કોણ. તો આ થઈ ગયા ચતુષ્કોણના પ્રકાર. હવે આપણે જોવું છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો ગુણધર્મ. એટલે જોઈશું આપણે પ્રમેય 8.1. એવી રીતે પ્રમેય છે 8.10 સુધીના છે. 8.10 સુધી આપણે અત્યારે જોઈશું પ્રમેય 8.1. એનો પહેલો ગુણધર્મ. પ્રમેય 8.1. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ પણ વિકર્ણ તેનું બે એકરૂપ ત્રિકોણોમાં વિભાજન કરે છે. કોઈ પણ વિકર્ણ એનું બે એકરૂપ ત્રિકોણ એટલે કે સમાન એકરૂપની જે શરત આપણે કેમ એકરૂપ કોને કહેવાય? તો આપણે જાણીએ છીએ કે તેના દરેક બાજુઓ અને દરેક ખૂણાઓ સમાન હોય. એકરૂપ, બરાબર છે. સમરૂપ હોય તેમના બાજુનો ગુણોત્તર અને અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો કોઈ પણ વિકર્ણ તેનું બે એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે. એટલે પક્ષ શું આપ્યો છે? તો કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને તેનો વિકર્ણ. તો જો પક્ષ ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, આટલું આપ્યું છે. હવે શું કહે છે? સાબિત શું કરવાનું છે કે એના જે વિકર્ણથી ત્રિકોણ રચાય છે એ બંને કેવા છે? તો કે એકરૂપ. તો કે સાધ્ય. તો કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ CDA તથા ત્રિકોણ જો જ્યારે વિકર્ણ AC હોય ત્યારે આ બે ત્રિકોણ બને અને જ્યારે વિકર્ણ BD હોય ત્યારે આ બે ત્રિકોણ બને. એટલે કે BCD આ ત્રિકોણ અને DAB ત્યારે આ બે ત્રિકોણ એકરૂપ થાય, બરાબર છે. તો સાબિત કરીએ. હવે આપણે એ સાબિત કરીશું આ ત્રિકોણ માટે આનું આપોઆપ સાબિત થઈ જાય તેવી જ રીતે કરી. એટલે જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણ AC દ્વારા ત્રિકોણ ABC, ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ CDA એટલે જો આકૃતિ CDA આ બે ત્રિકોણ મળે છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCDમાં AB સમાંતર CD અને AC તેમની છેદિકા. તો CD જો ફરીવાર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં AB CD બે સમાંતર અને AC તેમની છેદિકા. કેમ કે આપણે લીધું છે, આપણી વ્યાખ્યા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા એવું કહે છે કે સામસામેની બાજુની બંને જોડ સમાંતર. એટલે કે AB અને CD એ સમાંતર ને AD અને BC પણ સમાંતર. તો આપણે અહીંયા AB અને CD સમાંતર આવી ગઈ. તો AB સમાંતર CD અને AC એમની છેદિકા. હવે જો
તો આપણે એવું કહી શકીએ તો કે આ જે ખૂણો છે અને આ ખૂણો એ શું બનાવે છે? જો તો ઝેડ બનાવે છે. તો શું થશે? યુગ્મ કોણ. તો જો ખૂણો CAD, ખૂણો CAB કહો, CAB અને ખૂણો DCA, ACD, CAB જો ખૂણો એક મિનિટ CAB અને ખૂણો ACD, એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બે કેવા થશે? સમાન થશે યુગ્મ કોણ હોવાથી. તેવી જ રીતે જો BC સમાંતર AD, એટલે BC ને સમાંતર કોણ છે? AD, બરાબર છે. અને એમની આ છેદિકા થઈ ગઈ AC. એટલે તમે સ્ક્રીનને જો તમે રોટેટ કરો, ઊંધી કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ આ બે સમાંતર અને એમની છેદિકા. હવે જો તમે અહીંયા યુગ્મ કોણ બનશે તો કે હા, ઊંધો ઝેડ બને છે. એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો એ બે સમાન થશે. એટલે જો BCA, ખૂણો BCA બરાબર ખૂણો DAC, બરાબર છે, DAC એ બંને શું થશે? યુગ્મ કોણ. હવે જુઓ તમે આ જે બાજુ છે AC એ બંનેમાં એક જ છે, બદલાતી નથી, બરાબર છે. આ બંને બાજુ બદલાતી નથી. એટલે જો ખૂણો બાજુ ખૂણો, એ જ રીતે ખૂણો બાજુ ખૂણો, એટલે કે ખૂબાખૂ પ્રમેય. તો જો ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ CDAમાં CAB બરાબર ACD, જે આપણે પહેલું સાબિત કર્યું, પછી સાબિત કર્યું AC બરાબર CA, AC બરાબર CA બે એક જ થાય. અને ખૂણો BCA બરાબર ખૂણો DAC, એટલે કે ખૂણો બાજુ ખૂણો, એટલે કે ખૂબાખૂ મુજબ ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ CDA, એટલે કે ખૂબાખૂ પ્રમેય પરથી આ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? એકરૂપ. હવે તેવી જ રીતે જો આપણે વિકર્ણ ACની જગ્યાએ BD લઈ લઈએ તો બસ એ જ વસ્તુ અહીંયા યુગ્મ કોણ અને ખૂણો સાબિત કરીને આપણે વિકર્ણ BD માટે પણ સાચું કરી શકીએ છીએ. એટલે તે જ પ્રમાણે વિકર્ણ BD લેવાથી ત્રિકોણ BCD એકરૂપ ત્રિકોણ DAB સાબિત થઈ જશે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણો આ વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી અસ્તુ.